اللہ والے بننے کے لیے افسر بننا ضروری نہیں ہوتا، اللہ والے بننے کے لیے کوئی علامہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنا تعلق عطا کر دے، بس اندر چاہت ہونی چاہیے، اندر چاہت ہونی چاہیے، اندر طلب ہونی چاہیے، اندر جستجو ہونی چاہیے۔ بقول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اپنے شاگرد ابو ادریس خولانی سے کہا جب وہ رونے لگے ان کے انتقال پہ کہ ایسا متقی استاد میں کہاں سے لاؤں گا۔ حضرت معاذ کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو ادریس مت رو، علم تو اللہ دیتے ہیں، مت رو، علم تو اللہ دیتے ہیں، بس اپنے اندر اللہ کو پانے کی جستجو پیدا کر لے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پیدا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ جستجو ہو گئی کہ مجھے اپنے رب کی پہچان ہو جائے، میرا رب کون، میرا رب کون، یہ جستجو ہو گئی۔ اب لڑکپن میں ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، اندر جستجو ہے، لڑکپن سے یہ جستجو ہے کہ مجھے رب کی پہچان ہو جائے۔ اپنی ماں سے پوچھا اماں میرا رب کون ہے، ماں سے پوچھا اماں میرا رب کون ہے۔ ماں نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا تیرا رب میں ہوں۔ کیوں کہا ماں نے؟ اس لیے کہ رب کہتے ہیں عربی زبان میں، رب کہتے ہیں عربی زبان میں اس ذات کو، اس ہستی کو جس سے انسانی ضرورتیں، حاجتیں، خواہشات پوری ہوتی ہیں، انسانی ضرورتیں، حاجتیں، خواہشات سارے انسانوں کی۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب عربی میں فرماتے تھے الذات الذی یضطر الیہ کل انسان، وہ ذات جس کی طرف ہر انسان مجبور ہے، مضطر ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، اس ذات کو رب کہتے ہیں، اسے رب کہتے ہیں۔ ماں نے جب کہا تیرا رب میں، ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ذرا کھٹکی کہ اچھا، ماں نے تو اس لیے کہا کہ تیری ساری ضرورتیں میں پوری کرتی ہوں، اچھا وہ ہے اماں آپ کا رب کون، آپ کا رب کون؟ ماں نے کہا میرا رب تیرا باپ، کہ میں اپنی ساری ضرورتیں تیرے باپ کے ذریعے سے پوری کرتی ہوں۔ اچھا اماں میرا رب آپ کا رب میرا باپ، تو پھر میرے باپ کا رب کون؟ فرمایا تیرے باپ کا رب نمرود۔ ماں نے کہا تیرے باپ کا رب نمرود۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو پھر میرے باپ کا رب نمرود، تو نمرود کا رب کون؟ ماں نے کہا توبہ توبہ، نمرود تو رب الارباب ہے، سارے ربوں کا رب ہے نمرود، نمرود کا رب کوئی نہیں۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات گوارا نہیں، یہ بات جن کو لگی نہیں کہ جو کھانے میں محتاج، پینے میں محتاج، سواری میں محتاج، جوتے اتارنے میں محتاج، کپڑے پہننے میں محتاج، سینکڑوں جس کے حاجت پورے کرنے والے نوکر چاکر، وہ رب کیسے ہو گیا؟ رب کی ضرورت سب کو ہے اور رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو نمرود کیسے رب الارباب ہو گیا جس کو ہزاروں کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نظام عالم چلانے کے لیے اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، انسانوں کے پیٹ بھرنے کے لیے اللہ خوراک کے محتاج نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ نمرود کیسے رب الارباب ہو گیا، نمرود رب الارباب کیسے بن گیا؟
मोहताज रब्बुल अरबाब कैसे हो गया? वो जो माज़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अल्लाह को पाने की जुस्तजू, रब को पाने की जुस्तजू, मेरा रब कौन है? रब पालनहार, पालनहार, परवरिश करने वाला, हर जरूरत को पूरा करने वाला, हर हाजत को मिटाने वाला, हर बीमारी को सेहत में बदलने वाला, हर तंगी को खुशी में लाने वाला, हर गम को खुशी से बदलने वाला, हर ख्वाहिश की तकमील करने वाला, उसे रब कहा जाता है। इसको रब कहते हैं, वो रब। तो अल्लाह ताला ने उस जुस्तजू में मलकूत समावात वल अर्ज़ खोल के रख दिया, जमीन आसमान की सारी चीजें खोल के रख दी। लो भी ये सारी चीजें देख लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा इसमें से कोई चीज, अपने जी ने कहा, इसमें से कोई चीज मुझे अज खुद नफा दे सकती है? तो जवाब आया अंदर कि नहीं। नुकसान पहुंचा सकती है? तो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से कोई मेरा रब नहीं हो सकता। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो दुआ कही जो कुरान करीम में है, नमाज से पहले हम पढ़ते हैं, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द। क्या मैंने सबसे रुख को मोड़ लिया, उस जात की तरफ मुंह को कर लिया जिस जात के अलावा कोई जमीन आसमान को बनाने वाला नहीं। जिसने जमीन आसमान को बनाई, ये कारीगरी जिसकी कारीगरी है, मैंने अपने रुख को उसकी तरफ फेर दिया, रब को पा लिया। अब नमरूद को जब पता चला कि इब्राहिम मेरे रबूबियत का मुनकिर है, मुझे रब मानता नहीं, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। निशानी इबरत बना दो इसे। क्या किया जाए? लकड़ियां जमा की गई, इतना ईंधन जमा करो, ईंधन जमा किया गया, लकड़ियां जलाई गई। सबसे पहला ये तमाशा दिखाने के लिए, खेल तमाशा दिखाने के लिए जो स्टेडियम बनाया वो नमरूद ने बनाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने का तमाशा दिखाने के लिए, अपनी रईयत को स्टेडियम बनवाया कि लोग उस स्टेडियम में ये तमाशा देखेंगे। लेकिन वो आग ऐसा था, स्टेडियम में आते कैसे? उसके ऊपर से भी कोई परिंदा गुजर नहीं सकता था। अब शैतान ने सुझाया कि इब्राहिम को उस आग में डाला जाए, तो कैसे डाला जाए? उसके लिए क्या कहा? उसने कहा दूर से इंजीनियरिंग बनाओ, जिसकी जदीद शक्ल आजकल का तोप और टैंक है, कि दूर से ही गोला फेंक दो। और जदीद शक्ल मिसाइल की आ गई कि दूर से एक चीज को फेंक दो, किसी जहां हदफ है वहां पहुंचाने के लिए। उस जमाने में इसकी पहली शक्ल थी जिसको मिंजनीक कहा जाता, कि मिंजनीक में बैठाओ इब्राहिम को और दूर से ही उस आग के अंदर फेंक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए गए, हाथ पांव बांध दिए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के बारे में, कि मेरी ये उम्मत मिल्लत इब्राहिमी पर है, मिल्लत इब्राहिमी पर है, और मिल्लत इब्राहिमी की बुनियाद रख रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे रुख को मोड़ रहे हैं, एक अल्लाह की तरफ अपने रुख को कर रहे हैं। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द। मिल्लत इब्राहिमी की सबसे पहली कड़ी ये है, सबसे रिश्ता तोड़ बाबा, रब से रिश्ता जोड़ बाबा, सबसे रुख को फेर कर एक अल्लाह की तरफ, एक जात की तरफ, एक से यकसू हो जाना, एक से लौ लगा लेना, एक से जी लगा लेना, ये मिल्लत इब्राहिमी की सबसे पहली कड़ी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस उम्मत के लिए रख रहे हैं जिस उम्मत ने आखिर जमाने में आकर
तमाम अक़वाम आलम की हिदायत की मेहनत की जिम्मेदारी को अपने कांधे पर उठाकर उस मेहनत में लगना था, उसके लिए बुनियाद रख रहे हैं कि इस मेहनत में लगते हुए सबसे रुख को फेर कर सिर्फ अल्लाह से जी लगाकर, अल्लाह पर एतमाद करके, अल्लाह पर भरोसा करके, अल्लाह पर तवक्कुल करके इस मेहनत में लगोगे तो फिर अल्लाह उसके एतबार से नतीजे भी दिखलाएंगे। अब इंजीनियरिंग में डालने का वक्त आ गया, हाथ पांव बंधे हुए हैं, आसमानों में कोहराम मचा हुआ, फरिश्तों में कोहराम मच गया। जिब्राइल अमीन के पास हाजिर, जिब्राइल अमीन को शुमारशी बनाकर अल्लाह के पास भिजवाया कि जाकर रब्बे कायनात से कहो कि तेरे खलील के साथ तेरा दुश्मन क्या करने लगा है। नमरूद अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह का मुनकिर, और इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त, आपके दोस्त के साथ आपका दुश्मन क्या कर रहा है। जिब्राइल अमीन हाजिर खिदमत हुए। अल्लाह ने फरमाया कि अगर मेरा खलील तुम्हारी मदद लेता है तो जरूर उसकी मदद करो। जिब्राइल अमीन फरिश्तों को लेकर, चंद फरिश्तों को लेकर हाजिर खिदमत हुए और आकर अर्ज किया, ऐ खलीलुल्लाह, ये फरिश्ता पहाड़ों का निगरान है, आप हुक्म दे तो पहाड़ों, दोनों तरफ के पहाड़ लाकर ये सारी बस्ती वालों को उसमें पीस के दे। ये फरिश्ता पानी का निगरान है, आप हुक्म दे, आपका हुक्म मानेगा, ये पानी लाएगा और ऐसा पानी बरसाएगा कि ये आग बुझकर खाक। और ये फरिश्ता हवा का निगरान है, आप हुक्म दें तो हवा को लेकर आए और वो हवा इस आग को उठाकर उड़ाकर जाके समुद्र में फेंका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, अम्मा इलैकुम फला। ये भी कहा कि नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, जाओ। फरमाया जरूरत तो मुझे है, जरूरत तो मुझे है, हाजत तो मुझे है, परेशान तो मैं हूं। इंसान मुसीबत में घिरा हो, आग में डले जाने का वक्त है, लेकिन फरिश्तों मेरी जरूरत का ताल्लुक तुमसे नहीं है। अम्मा इलैकुम फला, अपनी हाजत जरूरत में उम्मत मोहम्मदिया के लिए बुनियाद रख रहे। जब भी कोई हाजत जरूरत आए, हुकूमत वालों से मत कहो, वजीरों से मत कहो, मेंबरों से मत कहो। हमारे हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते थे, अपने माँ बाप से भी अपनी जरूरत का इजहार मत करो, अल्लाह से करो। कभी कभी अपने बारे में कहते थे कि मुझे भूख लगी तो मैंने फहीम से क्यों कहा कि खाना ले, मैंने इसे क्यों कहा। मैं अल्लाह से कहता, अल्लाह जिसके जी में डाल देते खाना ले आता हूं। यानी अपने भूख का इजहार अपनी औलाद जैसों से भी करना गवारा नहीं था। अपनी हाजत का इजहार मैं अल्लाह के सिवा किसी और मखलूक के सामने क्यों कहूं। जिब्राइल अमीन ने जब ये कहा तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ये बुनियाद रखवाई कि देखो, हर हाजत जरूरत में अल्लाह से निगाह इधर उधर जाने ना पाए, अल्लाह से निगाह हटने ना पाए। निगाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे रहे, अल्लाह पे निगाह टिकी रहे, अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ निगाह ना जाए। जिब्राइल अमीन ने कहा, अच्छा अगर ये बात है, फस्अलिल्लाह रब्बक, तो फिर अपने रब अल्लाह से आप सवाल करें, अल्लाह से कहें। अब ये आला मकाम,
ٹھیک ہے اچھی بات ہے, اللہ سے کہنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے کہو. اگر تمہیں نمک کی ضرورت ہے, حدیث میں ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹے تو اللہ سے مانگو. اگر تمہیں نمک کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو. یہ آئے دن جلسے جلوس کرتے رہتے ہیں, حکومت والے نہیں دے رہے ہیں, پانی نہیں دے رہے ہیں, بجلی نہیں دے رہے ہیں. اللہ سے کہے نا, یہ جتنے آدمی سڑکوں پہ نکل کر شور شرابہ کرتے ہیں, یہ سارے مسجدوں میں آ کر سر سجدے میں ڈال کر اور آنسو بہا کر اللہ سے کہیں دیکھو کل کے بجائے آج مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کیا ہوتا. اللہ سے کہہ کے تو دیکھ. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اور آج اللہ کہتے ہیں میں ظلم نہیں کرتا بندوں پر. ان بندوں نے ظلم کیا ہوا اپنے آپ پر کہ یہ مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف بھاگتے ہیں, مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف بھاگتے ہیں, تو پھر میں کیوں ان کا خیال کروں؟ میری طرف آؤ تو صحیح. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے جب یہ بندہ کہتا ہے یا اللہ اے اللہ, تو اللہ فوراً 80 مرتبہ کہتے ہیں بولو میرے بندے کیا کہتے ہیں, بولو کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں. اللہ تو انتظار میں ہے. ظلم تو ہم نے کیا ہوا اپنے آپ کو کہ جہاں سے ملنا ہے وہاں سے مانگ نہیں رہے, اور جہاں سے نہیں آئے گا وہاں پہ شور مچا رہے. جبرائیل امین نے کہا اپنے رب سے سوال کرے. ابراہیم خلیل اللہ نے کیا جواب دیا, علمہ بحالی حسبی ان سوالی. اس اللہ کو میرے علم میں میرے حال کی خبر نہیں ہے, اللہ کو میرے حال کا پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے. جب اس کو میرے حال کا علم ہے بس میرے سوال سے یہ کافی ہے, مجھے کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں. اب جوش ربانی, فیض رحمانی, رحمت خداوندی اب متوجہ ہوئی. کیا کہا, اے فرشتوں آسمانوں پہ میں اس کا الہ ہوں, اس کے علاوہ میرے علاوہ اس کا کوئی الہ نہیں, اور زمین پہ ابراہیم میرا خلیل ہے, اس کے علاوہ میرا کوئی خلیل نہیں. اے فرشتوں تم میرے اور میرے خلیل کے بیچ سے نکل جاؤ, اب میں جانوں میرا خلیل کا. اب براہ راست اللہ حکم دے رہے ہیں قلنا یا نار کونی بردا. اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو حکم دے دیا. اللہ فرشتوں کے محتاج نہیں, براہ راست آپ کو حکم دے دیا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا. لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو تکلیف پہنچے. ٹھنڈ سے بھی تو تکلیف پہنچتی ہے. کراچی والے تو کبھی کبھی ٹھنڈ دیکھتے ہیں, او ٹھنڈی ہوا چلی ہے. ہم بنگلہ دیش میں تھے تو خبر آ رہی تھی وہ بھئی کراچی میں بڑی سردی پڑ رہی ہے, وہ لوگ ٹھٹر رہے ہیں سردی سے, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. ابھی پچھلے مہینے جو ہے دسمبر کے مہینے میں سنا بڑی سردی پڑ, 2-4 دن سردی پڑ, تو ٹھنڈ بھی تو تکلیف دیتی ہے. اللہ نے قرآن آگ سے کیا کہا, ٹھنڈی ہو سلامتی کے ساتھ, یعنی وہ ٹھنڈک میرے خلیل کو تکلیف نہ دے, ٹھنڈک میں سلامتی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے وہ بہترین 40 دن ہیں جو میں نے اس آگ میں گزارے ہیں, اس سے بہترین میرے دن زندگی کے نہیں.